एवं स्वागत करवा आमମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଅତି ପ୍ରିୟ स्वागत करू रेफरेंड ब्रजेंद्र कुमार काउरी आमने करताल सह स्वागत करवा। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड ब्रजेंद्र भाई। प्रेज द लॉर्ड अगेन। प्रेज द लॉर्ड। नमस्कार। होपफुली मो वॉइस ऑडिबल होची बते। यस। हां हां। प्रेज द लॉर्ड भाई। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच। प्रभु को मु विशेष भाव में धन्यवाद जनाए एवं सुंदर सुजोग पाए आपण मान को मध्य प्रत्येक को एई मॉर्निंग प्रेयर रो जो फेलोशिप रो जो प्रत्येक कर्तृपक्ष को प्रत्येक को मु विशेष भाव में धन्यवाद जनाए ए जो सुंदर सुजोग पाए आसुआ माने जो सुंदर सकाळ प्रभुकर सुंदर आराधना कले मानकर भाई एवं भौणी माने प्रत्येक को मध्य मु धन्यवाद जनाए आज मध्य जो चिंतार विषय मु रखी आसत आम समस्ते यदि आपन पाखे बाइबल अच्छी ताहले मो सहित दयाकरी खोलिबे आ केही जणे जदि पढ़ी पाठ करिवार जदि सहाय्य करिवे ताहले बहुत भलो होइतंता ताहा आपण माने पाइबे प्रथम पितर तार एक अध्याय एक पद एवं दुई पद। फर्स्ट पीटर चैप्टर 1 वर्सेस 1 थ्रू 2। प्रथम पितर एक पर्व एक एवं दुई। पितर यीशु ख्रीष्टंकर जने प्रेरित प्रंत गालातिया चाप्पातोकिया आसिया और बिथुनिया भिन्न भिन्न जो प्रवासी माने पिता ईश्वर को पूर्व ज्ञान अनुसार आत्मा को द्वारा पवित्रीकृत होई आज्ञा पुणी यीशु ख्रीष्टंकर रक्त रे सिंचित होबा निमंते मनोनीत होइछंती सेमान निकट को पत्र लिखुअछि तुम मान प्रति प्रचुर रूपे अनुग्रह और शांति हेउ। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। आमेन। प्रत्येक को पुनर्बार मोर नमस्कार मोर हृदय सहित नमस्कार एवं बाइबल सोसाइटी परिवार पक्षर मध्य आपण मान प्रत्येक को शुभेच्छा ज्ञापन कर। आज हमने आरंभ रे गोटे अंश माने पढिलु जो बाइबल पठन हला जौनकर द्वितीय पत्र एक सेटा तो गोटे पर्व तार जो प्रथम अंश में पढ़िलु एटा गोटे इंट्रोडक्शन गोटे अभिवादन विषय गोटे ग्रीटिंग्स विषय माने पढ़िलु कि आज चिंतार विषय रे माने फेर पढ़िलु पितरंकर प्रथम पत्र एवं सीटा से अंश मध्य माने पढ़िलु जोथिरे कि से अभिवादन विषय ही लिखा है किंतु ए जो अभिवादन जतले ग्रीटिंग्स दिया जाए जतले आरंभ रे कहा जाए इंग्रजी रे ताको माने ग्रीटिंग्स बोली कहू किबा अभिवादन बोली माने कहू ए जो एक पद एवं दुई पद रे पितर अति सुंदर कथा अति निगूढ़ कथा कहउचंती आ जहा कि आमानकर जीवन पाए मध्य विशेष भाव रे प्रयोज्य अटे आ डेफिनेटली मो मध्य कहबी आमाने जते कि आमे एठर अछु आमाने आसु आमाने प्रार्थना सहित आमाने बसिबा आ निहाती आमाने ईश्वर गठारे निजको समर्पण करी बसु आ सी आमान को कथा कहिबे निश्चित भाव रे आमान को कथा कहिबे एठारे जेता आमाने देखुछु स्ट्रेट एबे जदी आमाने ईश्वर को वाक्य को जिबा इंपोर्टेंट किछरा विषय इंपोर्टेंट टॉपिक हला आमान करो आह्वान आमाने जे मनोनीत आहुत ए विषय को किभली आमाने रियलाइज करबा से इंपोर्टेंस ता कोन पितर कहउचंती एवं आज से ईश्वर को वाक्य आज आमान को पाए कोन कहउची से हाउची गोटे अति चिंतार विषय एवं आज रो इंपोर्टेंट विषय अटे एठारे आमाने भलो भाव रे माने पढिलु जे एठारे पितर को लोक मान को लेखुचंती सेटा हाउची वेरी इंपोर्टेंट विषय को लोक मान को लेखुचंती जते बेले कि प्रथम शताब्दी रे राजा नीरो समस्त होते जानिथिबे नीरो राजा को समय रे अनेक क्रिश्चियन भाई भणी माने अनेक विश्वासी माने आमाने कहि परिबा आ से माने निर्यातित होथिले से माने विभिन्न प्रकार समस्या दे गति करुथिले
ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଂକଟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଥିଲେ, ତାଡ଼ନାର ସମୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ରହି ପାରୁନଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସେମାନେ ମାନେ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଏଠାରେ ଲେଖାଗଲା ଯେ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ପ୍ରବାସୀ ମାନେ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ପ୍ରବାସୀ ମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯୋଉଟା କି ଏକ୍ସାଇଲ୍ ଇଂଲିଶରେ କୁହାଯାଏ, ଏକ୍ସାଇଲ୍। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରବାସୀ, ଏଇ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ମନରେ ହୁଏତ ଆନନ୍ଦ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସାମାଜିକ ଭାବରେ ହୁଏତ ସେମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇ ନ ପାରନ୍ତି। ଆଜିର ସମାଜକୁ ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଆଜିର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଓଡ଼ିଶାର କଥା ହଉ କିମ୍ବା ଭାରତର କଥା ହଉ, ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟିଏ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅଛୁ ଯୋଉଥିରେ କି ଆମମାନେ ବାସ କରୁଛୁ ସତ କଥା, ତଥାପି ଆମମାନେ ଗୋଟେ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଅଛୁ। ଆମେ ବାସ କରୁଛୁ ସତ କଥା, ତଥାପି ଆମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସଂକଟର ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କର ଦେଖାଯାଏ, କଷ୍ଟର ବିଷୟ ଦେଖାଯାଏ, ନିର୍ଯାତନାର ବିଷୟ ଦେଖାଯାଏ, ଆଉ ଏଇ ପ୍ରକାର ପର୍ସିକ୍ୟୁସନର ବିଷୟ ଦେଖାଯାଏ। ଏଇ ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଆମମାନେ ଫେସ୍ କରିଥାଉ। ଆଉ ମୁଁ ଭାବିଲି ଡେଫିନେଟଲି ଏଇ ଯୋଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ, ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କଥା କହେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଏଇ ବାକ୍ୟରେ କଥା ମଧ୍ୟ କହିବ ମଧ୍ୟ, କାରଣ ଏହା ହଉଛି ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ, ଆଉ ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ। ଆଉ ସେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ପିତର ଫେର୍ କିଏ? ପିତର ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛୁ, ତାର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ଆଉ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି। ପିତର ହଉଛନ୍ତି ଯିଏକି ଯାହାକୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମରେ ଶିଷ୍ୟ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ। ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ କି ସେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜଣେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବା ବିଖ୍ୟାତ ଶିଷ୍ୟ ହୋଇପାରିଥିଲେ, ବା ଦ୍ୱାଦଶ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସେ ଜଣେ ହେଇଥିଲେ। ସେ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ପିତର। ଆଉ ଏଇ ପିତର କିଏ? ଏଇ ପିତର ହଉଛନ୍ତି ଯିଏକି ଯୀଶୁଙ୍କର ଯୋଉ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ହେଲା ସେଇ ସମୟରେ ନିଜେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲେ, ସେଇ ପିତର। ଏଇ ପିତର କିଏ? ଏଇ ପିତର ହଉଛନ୍ତି ଯିଏକି ଯୀଶୁ ଥରେ କହିଥିଲେ ଯେ ତୁମେ ମୋର ମେଷ ମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଚରାଅ, ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁଆଅ, ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ଏଇ ଆଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଦିନ ଥିଲା ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଲଢିଥିଲେ। ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଦିନ ଥିଲା ଯେ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନିଜେ ଅସ୍ୱୀକାର ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏଇ ପ୍ରକାର ପିତର ଯିଏକି ଇଭେନ୍ ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିଲା ଯେ ପେଣ୍ଟିକୋଷ୍ଟ ଦିନରେ ସେ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ଏବଂ 3000 ଲୋକ ସେମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଥିଲେ। ଆଉ ଏଇ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କର ନିଜର ସାକ୍ଷ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଏଇ କଥା ସେ ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବିଷୟ ଏଠାରେ ଲେଖିଲେ ଯେ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ପ୍ରବାସୀ ମାନେ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ କି ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେଇକିରି ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନର ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହାନ୍ତି, ବରଂ ସେମାନେ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେଇକିରି ଅଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି। ସେଇ ଯୁଗରେ ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଫେସିଲିଟି, ମୋବାଇଲ ଫେସିଲିଟି, ଜୁମ୍ ଫେସିଲିଟିଜ କିମ୍ବା ଗୁଗୁଲ କ୍ରୋମ୍ ଫେସିଲିଟି ନଥିଲା ଯେ ଇମିଡିଏଟ ସେମାନେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଥିଲେ ବି ଏକତ୍ର ହେଇଯାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଫିଜିକାଲି ସେମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ ଦେବା ପାଇଁ, ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଆହ୍ୱାନକୁ, ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯୋଉ ମନୋନୟନକୁ ସେ କନଫର୍ମ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସରେ ଯେପରି ସେମାନେ ଦୃଢୀଭୂତ ହେଇପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ପିତର ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏଇ କଥାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଷୟ ହେଲା ତାର 2 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ। 2 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ପୁଣି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ରକ୍ତରେ ସିଞ୍ଚିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ମନୋନୀତ ହୋଇଅଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କୁ। ଯେଉଁମାନେ ମନୋନୀତ ହେଇଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆହୁତ ହେଇଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମନୋନୀତ ହେଇଅଛନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କୁ ସେଇମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଏଇ ପତ୍ର ଲେଖୁଅଛି। ତ ଆଜିର ଏଇ ଯୋଉ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଏଇ ଯୋଉ ମନୋନୀତ ବା ଆହୁତ ବୋଲି ଆମେ ଅନେକ ସମୟ ମାନେ କହିଥାଉ, ଏଇଟା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ଥିଲା ଆଉ ଆଜି ମୋ ପାଇଁ ଏବଂ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ଅଟେ, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏଇଠାରେ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ, ଇଂରାଜୀରେ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖାଗଲା ନିର୍ବାସିତ, ସେମାନେ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ, ମାନେ ସେମାନେ ପ୍ରବାସୀ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ କୁହାଗଲା, they are the exile। କିନ୍ତୁ ଏଇ exile believers ବା elected exile ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ବା ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବିଶ୍ୱାସୀ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ବା ଏଇ ଲୋକମାନେ ଆହୁତ, ଏଇ ଲୋକମାନେ ମନୋନୀତ ହେଇପାରେ। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସେମାନେ ରହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ
ଆହ୍ୱାନ ପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରବାସୀ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆହ୍ୱାନ ପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରବାସୀ। ଆଜି ଆମମାନେ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ, ବିଭିନ୍ନ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ, ବିଭିନ୍ନ କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ, ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ବାସ କରୁଛୁ। ତଥାପି ଆମେ ମାନେ ଆହ୍ୱାନ ପ୍ରାପ୍ତ, ଆମର ଆହ୍ୱାନ ପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି। ଆପଣ ମାନେ କହିବେ ହୁଏତ କଣ ଆମେ କଣ ଆହ୍ୱାନ ପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରବାସୀ ଅଟୁ କି? We are a citizen of India। ଆମେ ପ୍ରବାସୀ ଅଟୁ? ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଭାବରେ, ଭାରତୀୟ ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରବାସୀ ଅଟୁ, ଇଣ୍ଡିଆନ ସିଟିଜେନ ଅଟୁ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ we are also, ଆମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବାସୀ, କାରଣ ଆମମାନଙ୍କର eternal life is there somewhere। ଇଟର୍ନିଟି, ଆମମାନଙ୍କର ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ଅନନ୍ତ ଯୋଉ ସ୍ଥାନ ଅଛି ସେଇଥି ନିମନ୍ତେ ଆମମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ତେଣୁ ଆମମାନେ ଜଗତରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରବାସୀ ଭାବରେ ଆମମାନେ ବାସ କରୁଛୁ। ଜଗତରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆମମାନେ ବାସ କରୁଛୁ। ଜଗତରେ ଅଳ୍ପ କିଛି କ୍ଷଣ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ ପାଇଁ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ବାସ କରେ, ତାପରେ ତାର ସିଟିଜେନସିପ, ତାର ରାସ୍ତା ଅଲଗା ହେଇଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଏଠାରେ ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର ଦେନ୍ ହୁ ଆର୍ ୱି, ଆମମାନେ କୋଉ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି, କୋଉ ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସୀ, କୋଉ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ। ମୁଁ ଏଠାରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ମନେ ପକେଇ ଦିଏ ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ we are also called out one, ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ପ୍ରବାସୀ, ସେଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମମାନେ ବାସ କରୁଛୁ, ଜଗତରେ ବାସ କରୁଛୁ। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଅଛନ୍ତି ବା ମନୋନୟନ କରିଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଆହ୍ୱାନ କଣ ପାଇଁ ହେଇଥିଲେ? ଏଇ ଯୋଉ ନିର୍ବାସିତ ପ୍ରବାସୀ ମାନେ, ଏଇ ଯୋଉ ସେମାନଙ୍କୁ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଥିଲେ ବା ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ, ଯେ ପିତର ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ପିତର ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଆଖ୍ୟା ସେ ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ତୁମମାନେ ଗୋଟେ ଆହ୍ୱାନ ପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରବାସୀ ବୋଲି। ଆଉ ଆହ୍ୱାନ ପ୍ରାପ୍ତ ବିଷୟ ଆମେ ଜାଣିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ଆମେ ଜାଣୁ, ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ତାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରୁ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଲେଖାଯାଏ ଦୁଇ ପଦର 1 ପଦରେ, ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୂର୍ବ ଜ୍ଞାନାନୁସାରେ। এই ବିଷୟ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ତାକୁ କହିଥାଉ ପ୍ରିଡିଷ୍ଟାଇନ୍ ବିଷୟରେ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ଆଉ এই ପ୍ରିଡିଷ୍ଟାଇନ୍ କୁ ନେଇ ଅନେକ ଲୋକ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍, ଅନେକ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ବାହାର କରି, ଅନେକ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷାରେ ଏଇପଟ ସେପଟ ମଧ୍ୟ କରି ବିଚଳିତ ମଧ୍ୟ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିରେ କିଛି ବିଚଳିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ନିର୍ଭର ରଖୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଠାରେ ନିର୍ଭର ରଖୁ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ କଥା କୁହ, ତୁମେ ବୁଝାଅ, କାରଣ ତୁମରି କଥା, ତୁମରି ବାକ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ କଥା କହିବା ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା କହନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଠାରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛୁ ଯେ ଆହ୍ୱାନ ପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ, ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୂର୍ବ ଜ୍ଞାନାନୁସାରେ ଆହୁତ ହେଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱର ଜାଣିଛନ୍ତି, ଜାଣିଥିଲେ, ଜାଣିବେ ମଧ୍ୟ, ଆଉ ଜାଣିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ବିଷୟ, ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ, ଆମମାନଙ୍କର ପାଷ୍ଟ, ଆମମାନଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର, ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମତେ କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଆସିକିରି କହିଲେ, ଜଣେ ଦିଦି ଜଣେ ଆସିକିରି କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ ତ ସବୁ ବିଷୟ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୋ ବିଷୟ ସବୁ ବିଷୟ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଉ ମୋର ଶେଷ ଦଶା କଣ ହବ ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ମୁଁ କଣ ଅଧିକା ମୁଁ କରିବି, କଣ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, କାରଣ ମୁଁ ଯାହା ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯେମିତି ମତେ ଗଢିଛନ୍ତି ସେମିତି ହିଁ ହବ। ଯଦି କେତେ ଭଲ ହବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନଥିବ, ତାହେଲେ ସେ ମତେ ଆଉ ଉତ୍ତମ ସ୍ଥାନକୁ ଆଉ ସେ ମତେ ନେବେ ନାହିଁ, ସେ ମତେ ଆଉ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। এই ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାର ବିଶେଷ ମତେ କହିଲେ। ଆଉ ମୁଁ କିଛି ସମୟ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟନ୍ ହେଇଗଲି, ଆରେ ଏଇ ଦିଦି ଜଣକ କଣ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କିଭଳି ପ୍ରକାର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଉପୁଜୁଛି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ଆତ୍ମା ନୁହନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ଈଶ୍ୱର ନୁହନ୍ତି, କିମ୍ବା ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିନାହାନ୍ତି। ବରଂ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କରି ଠାରେ ଆମେ ସଂଲଗ୍ନିତ ଜୀବନ କାଟୁ, ତାଙ୍କରି ଠାରେ ଆମେ ନିର୍ଭର କରୁ, ଆଉ ତାଙ୍କରି କଥାକୁ ଆମେ ଶୁଣୁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରିଡେଷ୍ଟାଇନ୍ ବିଷୟ ଆମେ ପଢିଲୁ ବା ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ବୋଲିକି ଆମେ ପଢିଲୁ, କାରଣ ଅନେକ ବିଷୟ ଲେଖାଯାଏ। ପ୍ରଥମ ଭିତରେ ତାର ସେଇ
ଏକ ପର୍ବର 20 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଜଗତର ପତନ ପୂର୍ବରୁ ନିରୂପିତ ହୋଇ ଲେଖାଯାଏ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଶେଷ କାଳରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ଏହା ହଉଛି ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହାଗଲା। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ମଧ୍ୟ ଜଗତର ପତନ ପୂର୍ବରୁ ନିରୂପିତ ହୋଇଥିଲେ, ଯେପରିକି ସେ ଶେଷ କାଳରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବେ। ଆଉ ଯେଉଁ ସମୟ କି ପ୍ରକାଶିତ ହେବେ ବୋଲି ଅନେକ ଭାବବାଦୀ ମାନେ, ଅନେକ ଲୋକମାନେ, ଅନେକ ନେତା ମାନେ, ଅନେକ ରାଜା ମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଦେଖିପାରି ନଥିଲେ, ରିଏଲାଇଜ ମଧ୍ୟ କରିପାରି ନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଅଲରେଡି ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇ ସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ବିଷୟକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ସେ ବିଷୟକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ତଥାପି ଏଠାରେ ପିତର କହୁଛନ୍ତି ତାର 2 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯଦି ତାର 9 ପଦକୁ ଯଦି ପଢିବା, ସେଟା ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ କହିଲେ 2 ଅଧ୍ୟାୟ 9 ପଦରେ ଯେ ତାର ଶେଷ ଅଂଶରେ ଲେଖାଯାଏ, 9 ପଦରେ ଶେଷ ଅଂଶରେ ଅବଶ୍ୟ ପଢିଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ପ୍ରଥମ ପିତର ତାର 2 ଅଧ୍ୟାୟ 9ରେ, କିନ୍ତୁ ଯେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ଧକାରରୁ ଆପଣା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକ ମଧ୍ୟକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଅଛନ୍ତି। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବିଷୟ ହଉଛି ଏହା, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ଧକାରରୁ ଆପଣାର ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ନିଜର ଆଲୋକକୁ ବା ତାଙ୍କରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକ ମଧ୍ୟକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଅଛନ୍ତି। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଆହ୍ୱାନ କରିଅଛନ୍ତି। ଏହା ହଉଛି ଆମ କଥା, ଏହା ହଉଛି ବିଶ୍ୱାସର କଥା, ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଏ ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ଧକାରରୁ ଆଲୋକ ମଧ୍ୟକୁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ମନୋନୀତ କଲେ, ତାଙ୍କରି କଲେ। ଆଉ ସେ ହଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୋଜନା। ଆଉ ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଏବଂ ମତେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ମନୋନୀତ କରିଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ଯଦି ଯିଶା ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ସାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, 43 ପର୍ବର ତାର 1 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ମାତ୍ର ହେ ଯାକୁବ ଲେଖାଯାଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ, ଯେ ତୁମକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ହେ ଇସ୍ରାଏଲ ଯେ ତୁମକୁ ନିର୍ମାଣ କଲେ, ସେହି ସଦାପ୍ରଭୁ ଏବେ ଏହି କଥା କହନ୍ତି, ଭୟ କର ନାହିଁ, କାରଣ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ ମୁକ୍ତ କରିଅଛୁ। ତାପରେ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏଠାରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭର ନାମ ଧରି ତୁମ୍ଭକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଅଛୁ, ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭର। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଧନ୍ୟ ହବ। ସେ ଆମମାନଙ୍କର ନାମ ଧରି ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି। He knows me by my personal name, not only by official name. କିନ୍ତୁ ସେ ମତେ ଜାଣନ୍ତି, ମୋ ନାଁ ଜାଣନ୍ତି, ଆଉ ସେ ମୋ ନାଁ ଧରି ସିଏ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି, ସେ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ନିମନ୍ତେ। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଯେତେ ଜଣ ଆମେ ଏଠାରେ ବସିଛୁ, ଯୋଉମାନେ କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସେ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆହୁତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ, ଅନେକ ଆହୁତ କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ମନୋନୀତ। ଡେଫିନେଟଲି ଏଟା ହଉଛି 100% ଟ୍ରୁ। କାହିଁକି ଅନେକ ସମୟରେ, କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ, ସେ ତ ଜଗତର ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରେମ କଲେ, ଆଉ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଦେଲେ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରି ଡେଷ୍ଟାଇନ୍ ର ବିଷୟ ଯୋଉ ଭଉଣୀ କହିଲେ, ନା ପ୍ରଭୁ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋର ସବୁ କଥା, ଆଉ ମୁଁ ଯେତେ ଯାହା କଲେ ହେଲେ କଣ ହବ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବି କି ନର୍କ ଯିବି, ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କୋଉଠିକି ଯାଇପାରିବିନି। ଏଇଟା ହଉଛି କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଗୋଟେ ଭୁଲ ଧାରଣା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇ ଦିଏ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହେ, ପ୍ରି ଡେଷ୍ଟାଇନ୍ ଡଜ୍ ନଟ୍ ମିନ୍ ଇଟ୍ ଇଜ ଫିକ୍ସଡ। ମନେ ରଖ, ପ୍ରି ଡେଷ୍ଟାଇନ୍ यार अर्थ ହଉଛି ଆଇ ନୋ, ମାନେ ପରମେଶ୍ୱର ଜାଣନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଅଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଅଛନ୍ତି, and definitely ଆମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟିସ୍ ଅଛି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଏବଂ ମୋର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟିସ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସେଇ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟିସ୍ କଣ, ଯାହାକି ପିତର ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଥିଲେ। ଆମେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ। ନୂତନ ନିୟମରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ ଯେ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ସେ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ପିତର
ଏଠାରେ ସେ ଯିଶା ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ବିଷୟକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଥିଲେ, ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ବାକ୍ୟକୁ ଆଧାର କରି ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇ କଥା କହନ୍ତି, ଆମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ we are also called out one, ଆମେ ମାନେ ଆହ୍ୱାନ ପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି, ଆମେ ମାନେ ମନୋନୀତ ପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ଜ୍ଞାନ ଅନୁସାରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ କଣ ଅଟେ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ ପ୍ରଥମ ଯୋହନ ତାହାର ସେଇ 1 ପର୍ବ 12 ପଦରେ, ମାତ୍ର ଯେତେ ଲୋକ, ଆପଣଙ୍କ କଥା ଏବଂ ମୋ କଥା କେବଳ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ, ଆମେ ମଧ୍ୟ we are also included ଏଠାରେ। ଯେତେ ଲୋକ, ଯେଉଁମାନେ, ତା ଅର୍ଥ ଯେଉଁମାନେ, ମାତ୍ର ଯେତେ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କ ନାମରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠାରେ ଫେର ସେ ପ୍ରିଡିଷ୍ଟାଇନ୍ କଥା ଫେର ଗଲା, ଫେର କୁଆଡେ ହେଲା, ଫେର କେମିତି? ଯେଉଁମାନେ, ଯେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ତାଙ୍କରି ନାଁରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲେଖାଯାଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଅଧିକାର ଦେଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଧନ୍ୟ ହଉ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ଗ୍ରହଣ କଲେ, ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତାଙ୍କରି ସନ୍ତାନ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଅଧିକାର ଦେଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କଲେ, ଆହୁତ କଲେ। ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ମନୋନୀତ କରିବା ଦରକାର, ମନୋନୟନ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ଆହ୍ୱାନ କରିବା ଦରକାର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ, ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ତୁମେ ମୋ ଠାରେ ରୁହ। ଏଇ ହଉଛି ଆହ୍ୱାନ। ଏମିତି ନୁହଁ, ଅନେକ ସମୟରେ ମତେ କୁହାଯାଏ ଆଉ ଆହ୍ୱାନ କରିବାର କଣ ଅଛି କି? ସେ ତ ସର୍ବେ ସର୍ବା, ସବୁ ଜାଗାରେ ସେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବାର କଣ ଅଛି? ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ତ ସର୍ବେ ସର୍ବା, ସର୍ବଜ୍ଞାତା, ସବୁ ବିଷୟ ଜାଣନ୍ତି। ସେ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ କୋଉ ହୃଦୟରେ କହୁଛନ୍ତି। ଆଜି ସେ ମୋ ମନକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛି ଯେ ମୁଁ କୋଉ ହୃଦୟରେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଛି। ଆଜି ସେ ମନର ସମସ୍ତ କଥା, ମୋ ହୃଦୟର ସମସ୍ତ କଥା ସେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ମୋ ହୃଦୟରେ କଣ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ନିହାତି ଭାବରେ କହିବା କଥା ଯେ ମୁଁ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସୁଛି ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ମୋତେ ଗ୍ରହଣ କର। ଆଉ ତୁମକୁ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ମୋର ଏକମାତ୍ର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ପାଳନକର୍ତ୍ତା, ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଏଇ ଆହ୍ୱାନର ବିଷୟ ଫେର ଲେଖୁଛନ୍ତି? ସେଇ 3ଟା ଛୋଟ ମାନେ ଆଉ ଜଷ୍ଟ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ସେଇ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। ଏହା ଏଇ ଯୋଉ ମନୋନୀତ, ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଏଇ ମନୋନୟନ କାହିଁକି, ଏଇ ଆହ୍ୱାନ କାହିଁକି, ବା ଏଇ ମନୋନୀତ ବା ଆହୁତ ଆମମାନେ କଣ ପାଇଁ ହେଇଛୁ? ଆଉ ସେଇ ପ୍ରଥମ ସେଞ୍ଚୁରୀରେ ଏଇ ଯୋଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ସେ କଥା କହିଲେ? ତାର କାରଣ ହେଲା, ପ୍ରଥମ କାରଣ ହେଲା ଲେଖାଯାଏ ସେମାନେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ରୀକୃତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ପବିତ୍ରୀକୃତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। They are called to be holy. ପବିତ୍ରୀକୃତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆହୁତ। କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଗୋଟେ ଅପବିତ୍ର ମନୁଷ୍ୟ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଅପବିତ୍ର ସିଚୁଏସନରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅଛୁ, ଅପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଅଛୁ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଚାହାନ୍ତି ସର୍ବେ ସଦା ସର୍ବଦା ଆମେ ଯେପରି ପବିତ୍ରତାର ଜୀବନ କାଟୁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଥେସଲୋନିକେରେ ଲେଖାଯାଏ, ପ୍ରଥମ ଥେସଲୋନିକେ ତାର 4 ପର୍ବ 7 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଅଶୁଚିତାର ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆହ୍ୱାନ ନ କରି କଣ ଲେଖାଯାଏ, ପବିତ୍ର ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆହ୍ୱାନ କରିଅଛି। ଅପବିତ୍ରତା ଜୀବନ ଯାପନ, ଏଠାରେ ଭେରି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ, ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖାଯାଏ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା। ଇଟ୍ ଇଜ about the continuous tense। ଏଇଟା ମାନେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଏହା ହଉଛି ମାନେ ଗୋଟେ it is continuously it works। ଏଟା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ବିଷୟ, ପବିତ୍ର ହେବାର ବିଷୟ। ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ ଥରକରେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ହେଇଗଲା, ପବିତ୍ର ହେଇଗଲା, all time ପାଇଁ it is done। ଏ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ନୁହଁ, it is continuous ବିଷୟ। କାରଣ sanctification ବିଷୟ ଇଂରାଜୀରେ ଲେଖାଯାଏ, sanctification is a process। এই ପବିତ୍ରତାର ବିଷୟ ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଆଉ ଏଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କଣ, ଆମେ ଯେତେ
ଯେତେ ସମୟ ଆମେ ଯେତେ ବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାଙ୍କର ସହିତ ଚାଲୁଥିବୁ, ତାଙ୍କର ସହିତ ରହୁଥିବୁ, ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ସ୍ତୁତି ପ୍ରଶଂସାରେ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଥିବୁ, ସେତେ ସେତେ ସେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରି କରି ସେ ଚାଲୁଥିବେ। That's what it means. ସେ ହେଉଛି ଏହାର ଅର୍ଥ। ଏଇଟା ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ନୁହଁ। ଏଇଟା ଆଜି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦେଲୁ, ଆଜି ଆମେ ପବିତ୍ର ହେଇଗଲୁ, ଆଉ କାଲି ଆଉ ଆମର ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସେୟା ନୁହଁ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଜୀବନ ଯାପନ କରିଦେଲି, କି ଫାଷ୍ଟିଂ ପ୍ରେୟର କରିଦେଲି, କି ବାକ୍ୟ ପଢିଦେଲି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଦେଲି, ଆଉ କାଲି ପାଇଁ କିମ୍ବା ଆଉ ପରଦିନ ପାଇଁ ହେଇଗଲା, ମାସଟି ପାଇଁ ହେଇଗଲା, ଏଇଭଳି କଥା ନୁହଁ। ଇଟ୍ ଇଜ ଅବାଉଟ୍ ଦ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଟଚ୍। ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଏ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଇଭେନ୍ अर्ली ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆପଣମାନେ ଜୀବନର ମାନେ ସବୁ ବିଷୟକୁ ଆରମ୍ଭ, ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସମର୍ପଣ କରି ଆଜି ଦିନର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପବିତ୍ରତାର ଜୀବନ କାଟିବାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ମୁଁ ଅଫିସ ଯିବା ପାଇଁ ଅଛି, ଆଜି ମୁଁ ମାର୍କେଟ ଯିବାର ଅଛି, ଆଜି ମୋ ବିଜନେସ କରିବାର ଅଛି, ଆଜି ମୁଁ ମୋର ପରିବାରର ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଅଛି, ଆଜି ମୋର ଗୋଟେ ବାହାଘର ଯିବାର ଅଛି, ଆଜି ମୁଁ ଇଭେନ୍ ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ଟ୍ରାଭେଲ କରିବାର ଅଛି। ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଭୁ ଘରକୁ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଶୋଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେପରି ଦେଇପାରିବି, ତୁମେ ମତେ ପବିତ୍ରତାର ଜୀବନ କାଟିବାରେ ତୁମେ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। That's what our call is. ସେଇଟା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ଆହ୍ୱାନର ବିଷୟ ଅଟେ। ଆମମାନେ ନିଜ ନିଜକୁ ଆମେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଚେକ୍ କରୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ସମୟ ବୋଧ ହେଲାଣି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଲା ଏଠାରେ ସେକେଣ୍ଡ ବିଷୟ ହେଲା ଆଜ୍ଞାବହ। ଏଇ ଦୁଇ ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ ଆଜ୍ଞାବହ। So we are called to be obedient. ଆଜ୍ଞାବହ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନେ ଆହୁତ ଏବଂ ମନୋନୀତ। ଆଜ୍ଞାବହତା ଗୋଟେ ସବୁଠାରୁ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବିଷୟ। ସେଥିପାଇଁ ବଳିଦାନ ଅପେକ୍ଷା ଆଜ୍ଞାବହ ହେବା ଉତ୍ତମ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ କହେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଡିମାଣ୍ଡ କରେ, ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କଥାକୁ ଆମେ ଶୁଣୁ। ଇଭେନ୍ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସମୟରେ ଆଜି ଆମେ ଇଣ୍ଟରସେସରୀ ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ, ବହୁତ ଭଲ କଥା। ସେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରନ୍ତି ତୁମେ ମଧ୍ୟ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ ଆଉ ଆଜ୍ଞାବହ ହେଇ ରୁହ। ଏଇଟା କଣ ଆହ୍ୱାନର ବିଷୟ ନୁହେଁ କି? ଏଇଟା କଣ କେତେ ଅନୁଗ୍ରହର ବିଷୟ ନୁହଁ କି? ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତି ମୋ କଥା ଆଜି ଶୁଣିବି, ଆଉ ତୁମ କଥା ମୁଁ ଶୁଣିବି, ମୋ କଥା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଶୁଣ ଆଉ ପାଳନ କର। ଏହା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞାବହତାର କଥା। ଆଉ they were the people, they were called out to obey his word. ସେମାନେ ଆହୁତ ହେଇଥିଲେ ଏଥିପାଇଁ ପବିତ୍ରୀକୃତ ହେବା ନିମନ୍ତେ, ଆଉ ସେମାନେ ଆହୁତ ହେଇଥିଲେ ଏଥିପାଇଁ କି ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କଥାକୁ ସେମାନେ ପାଳନ କରିବେ, ଆଜ୍ଞାବହ ହେବେ। ଜିରିମିୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା କହନ୍ତି ତାର 31 ପଦର 31 ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବିଷୟ ଲେଖାଯାଏ, ଇଜି ଟୁ ରିମେମ୍ବର। ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ଦେଖ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମ୍ଭେ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ ଓ ଜିହୁଦା ବଂଶ ସହିତ ଏକ ନୂତନ ନିୟମ ସ୍ଥାପନ କରିବା, ଏପରି ସମୟ ଆସୁଅଛି। ଇଟ୍ ଇଜ ଆବାଉଟ୍ ଫ୍ୟୁଚର। ଜିରିମିୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଫ୍ୟୁଚରକୁ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କହିଲେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ସମୟ ଆସୁଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ନୂତନ ନିୟମ ସ୍ଥାପନ ହବ, ନୂଆ ନିୟମ ସ୍ଥାପନ ହବ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ନୂଆ ନିୟମ ସ୍ଥାପନ ହେଲା। ଅନେକ ଲୋକ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ଏଇ ନିୟମକୁ କିଭଳି ପାଳନ କରିବୁ। ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଆସିଲେ ସେଇ ନିୟମକୁ ପାଳନ କରିବା ଶିଖେଇଲେ, ଅନ୍ୟମାନେ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିଲେନି ଆରେ ନିୟମକୁ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏଇ ଲୋକ ଆସିଲା ଏବଂ ସେ ଠିକ ଭାବରେ ପାଳନ କରୁନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ବୁଝିନଥିଲେ ଯେ କି ପ୍ରକାର ପାଳନ କରାଯାଏ, ତାର ଅର୍ଥ କଣ। ଆଜି ଯୀଶୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ପାଳନ କରି ସେ ବୁଝେଇଲେ। ଏଥିରେ ନୂଆ ନିୟମ ସବୁ ସ୍ଥାପନ କରାଗଲା। ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ସ ଆଉ କହିବା ପାଇଁ ଯାଉନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନୂତନ ନିୟମରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ସେଇ ନୂଆ ନିୟମର ସମୟରେ ଆମେ ଅଛୁ, ନିୟମକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ। କାରଣ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଯାଜକ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ, ରାଜା ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏବଂ ଭାବବାଦୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପରମେଶ୍ୱର ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶିତ କଲେ ଏବଂ ଆଜି ସେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଆଶ୍ରୟ ଜଗତକୁ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥାକୁ ସ୍ମରଣ କରି ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ସେଇ ନିୟମର ବିଷୟ କଣ ଏବଂ ଆମେ କିଭଳି ଆମେ ପାଳନ କରିବୁ, ତାଙ୍କରି ଠାରେ ଆମେ ସଂଲଗ୍ନିତ ଜୀବନ କାଟିବୁ। ସେଇ ନିୟମକୁ ପାଳନ କରିବା ଅତି ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଆଉ ସେଇପଟେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ, କଲେ ସେଇ ନିୟମକୁ ମୋର ଲୋକମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଲେଖିଦେବି,
ପ୍ରସ୍ତର ଫଳକରେ କେବଳ ଲେଖିକିରି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି, ଆପଣ ନେଇକି ତାକୁ ରଖିବେ, ନିୟମ ସିଂହ ଭିତରେ ରଖାହବ, କେବଳ ସେଇ କଥା ହିଁ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସେଇ ନିୟମକୁ, ସେଇ ଆଜ୍ଞାକୁ ତମର ହୃଦୟରେ ଲିଖିତ ହବ। ସେଥିପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଏଇ ନିୟମକୁ ଇଭେନ୍ ସେମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର କପାଳରେ ଲେଖୁଥିଲେ, ବାଜୁବନ୍ଧରେ ଲେଖୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଲେଖୁଥିଲେ, ମାନେ କଣ ଲେଖିକି ଗୋଟେ ଓହଳୁଥିଲେ, ଏଇ ପ୍ରକାର ହାତରେ ଲେଖୁଥିଲେ, ଯେମିତିକି ସେମାନେ ଭୁଲି ନ ଯାଆନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ଯେ ଏକମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର, ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱର, ସେ ବିଷୟରେ ଭୁଲି ନ ଯାଆନ୍ତି। ଆଜି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ପକେଇ ଦିଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ଆହୁତ ଏଥିପାଇଁ ପବିତ୍ରୀକୃତ ହେବ ଏବଂ ଆହୁତ ଏଥିପାଇଁ ମନୋନୀତ ଏଥିପାଇଁ କି ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟର ଆଜ୍ଞାବହ ହଉ। ଏବଂ ତୃତୀୟ କଥା ହେଲା, ଏଟା ଲେଖାଯାଏ ପୁଣି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ରକ୍ତରେ ସିଞ୍ଚିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆହୁତ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆହୁତ, ସେଥିପାଇଁ ଲେଖାଗଲା ଅଳ୍ପ ମନୋନୀତ। କାହିଁକି? କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ, ହଁ ଠିକ ଅଛି, ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛି କି ନାହିଁ ସେଇଟା ହଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବିଷୟ। ଆଜି ସିନା ଆମେ ଯେମାନେ ଏଠାରେ ଅଛୁ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇପାରୁଛୁ। ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ବିଷୟକୁ ବୁଝି ପାରିନାହାନ୍ତି, ଜାଣି ପାରିନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ୟା, ସେଥିପାଇଁ କଷ୍ଟର ବିଷୟ, ସେଥିପାଇଁ ନିନ୍ଦା, ସେଥିପାଇଁ ତାଡ଼ନା, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଅଛି। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା କହେ, we are called out to be holy, to be sanctified. We are called out ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମମାନେ ଆହ୍ୱାନ ପ୍ରାପ୍ତ ଏବଂ to be obedient his word। ଏବଂ ତୃତୀୟରେ ମଧ୍ୟ ଏଟା ଲେଖାଗଲା, ମନେ ପକେଇ ଦିଏ ଯେ we are also sprinkled by his holy blood। ଆମେ ସେଇ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ରକ୍ତରେ ସିଞ୍ଚିତ ହେବା ବ୍ୟକ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ଟିକେ ରିଅଲାଇଜ କରନ୍ତୁ, ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ବିଷୟ, ଆପଣ ନିଜେ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ମଣ୍ଡଳୀ, ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତାଙ୍କର ରକ୍ତରେ ସିଞ୍ଚିତ। ଆପଣ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ହୁଏତ ସେୟା ମଧ୍ୟ ସିଞ୍ଚିତ। ବାଇବଲରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ରକ୍ତ ସିଞ୍ଚନ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଏ, କାରଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମୟରେ ରକ୍ତ ସିଞ୍ଚନ କରାଯାଉଥିଲା। ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ସମୟରେ ଯେପରିକି ସଂହାରକ ଦୂତମାନଙ୍କ ଠାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ମେଷ ଶାବକର ରକ୍ତ ନେଇ ସେମାନେ ବାଜୁବନ୍ଧରେ ସେମାନେ ସିଞ୍ଚୁଥିଲେ, ଲୋକୁଥିଲେ। ଇସ୍ରାଏଲ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ସେ ନିୟମ ଚୁକ୍ତିକୁ ସ୍ଥାପନ କଲେ, ନିୟମକୁ ସ୍ଥାପନ କଲେ, ମୋଶା କଣ କଲେ, ସେ ଯଜ୍ଞ ବେଦୀରେ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏବଂ ଯଜ୍ଞ ବେଦୀରେ ଉଭୟ ଜାଗାରେ ସେ ରକ୍ତ ସିଞ୍ଚନ କରି କଣ କରିଥିଲେ, ସେ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ସେ ଅଭିଷେକ କଲେ। ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ପାଇଁ ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ଯେତେବେଳେ ନିୟମ ସିନ୍ଦୁକ ରହୁଥିଲା, ନିୟମ ସିନ୍ଦୁକରେ ଉପର ଭାଗ ସେଟାକୁ ପାପାଚ୍ଛାଦନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା, ତାହା ଉପରେ ଯାଜକ ରକ୍ତ ସିଞ୍ଚନ କରୁଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ବୁଝାଏ, ଯାହା ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ମନୁଷ୍ୟର ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା। ଲେବୀୟ ପୁସ୍ତକରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାରିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ପ୍ରକାର ସେଇ ପବିତ୍ର ରକ୍ତରେ ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ, ଆମମାନେ ସିଞ୍ଚିତ। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ଆହୁତ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ମନୋନୀତ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଯୌନ ତାର 1 ଅଧ୍ୟାୟରେ 7 ପଦ ଲେଖାଯାଏ, ଯେଉଁ ରକ୍ତ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିଷ୍କାର କରେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେ ପବିତ୍ର ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ପରିଷ୍କୃତ ହେଇସାରିଅଛୁ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ପରିଷ୍କାର ଶବ୍ଦ ଯୋଉଟା କି ଗ୍ରୀକ ଭାଷାରେ ଲେଖାଯାଏ, ଯୋଉ ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଛି ପରିଷ୍କାର ଶବ୍ଦ, ଏଇଟା ହଉଛି ଟୁ କ୍ଲିନ୍, make clean। ୟା ଅର୍ଥ it is ongoing task, ମାନେ ଏଇଟା ପବିତ୍ରୀକୃତ ହେଇ ଯିବାର ବିଷୟ ଅଟେ। ୟା ଅର୍ଥ ନୁହଁ ଯେ ସବୁବେଳେ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ସିଞ୍ଚିତ ହେଇ ଯାଉଛି, ତାହା ହିଁ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଯେହେତୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲୁ, ଗ୍ରହଣ କଲୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଆମେ ଧୌତ ହେଲୁ, ଆମମାନଙ୍କ ପାପ କ୍ଷମା କଲା, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିଷ୍କୃତ କଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେତେ ସମୟ, ଯେତେଥର ଆମେ ତାଙ୍କର ସହିତ ଆମେ ରହି ସଂଲଗ୍ନିତ ଜୀବନ କାଟୁ, ଏଇ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଖଡ଼ିସନ୍ଧି ପାପମୟ ଜୀବନରେ ଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିଷ୍କାର କରି ସେ ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ, ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିଷ୍କାର କହେ, ତମର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ପରିଷ୍କୃତ ବୋଲି
गीत रचक कहती से आम आहूत एवं मनोनीत। प्रिय बंधुगण, जदि हुए समय हो जाए तथापि ईश्वर वाक्य आम को परिष्कार करे। आज आम मन पकई दिए। आज ये प्रार्थना समय आम समस्त एकत्रित हो प्रभु आम को प्रकार भाव में प्रस्तुत करंतु, ए प्रकार भाव में साहाय्य करंतु आत्मा द्वारा बुझापी जे मु गोटे आह्वान प्राप्त व्यक्ति अटे, मनोनीत व्यक्ति अटे। आउ से कौन पाए जे मो पवित्रीकृत जीवन काटिबा पाए एवं तांकर वाक्यर आज्ञा हवा एवं तांकर रक्त रे मुद्रांकित होई मो तांकर सेवा करिबा पाए, तांकर निमंते जीवन काटिबा पाए, तांकर इच्छा को पालन करिबा पाए। এই বিষয় বস্তু টিকে প্রভু আমମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଯେପରି ଆମମାନେ ସେ ବିଷୟକୁ ରିଏଲାଇଜ କରି ଆମମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟ ବୋଝଗ୍ରସ୍ତ ହବା। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। आमेन आमेन आमेन। धन्यवाद।